థ్యాంక్స్. ఎందుకో ఏం చెప్పాలో మర్చిపోయాను. No mention. ఓయ్! ఇదో తర్వాత థాంక్ Welcome back to Chankster. We are reacting to Godavari movie. Yes. We couldn't upload 2 days videos because one thing here temple festivals are happening at the same time. Like I got cold and also it's not in a condition to speak. Yes. So because of that reason, so almost like 2 days we could not upload any video of Godavari. Yes. And even we missed actually about the comment section, no? Because first video we reacted. Yes. So that time actually after 2 days only we have seen the comments and all. So they're like everyone is liking this movie and everyone's favorite movie, like repeat watch movie, no? Like that movie it is, and that too in YouTube also that views are like that. Even now also people are commenting in the YouTube video, no? They're like they wanted to watch it again. That That is yeah. what when you told about so many good comments. Yeah. And see, frankly speaking, I didn't expect this much response for this movie. Yeah. Because usually we always get more response for massive kind of movies. Yeah, actually. and some well-known actors movie. Yeah. That also And here, this no? one we selected because we are not having any other option, and Yes. this we got it soon. Like we could not, we didn't have to search much actually for this movie. Correct. So then we selected. Then some subtitles issues also were there. So then we thought, no problem, because subtitles are coming a little ahead. So Yeah. okay, we get it actually. The what they are talking about, the meaning we are getting it. And that too, Shekhar Kamala movies already we reacted, no? So they're like, even if it is having a subtitle issue, we are getting it and actually. because it is a little more musical. Yeah. That's the thing. That's the the thing. specialty of this movie. Yeah. So that we discussed here in the last video also. And the music songs also so superb. Yeah. After hearing the songs, no, we will be a little bit of like singing that song, that beat, no, that this one is there, no, Godavari song is there, right? SPB sir, I think that song so superb, no, that song actually feels like our Malayalam song, so many areas, and even the last song also, that rain song, that Chappalu Chappalu, that song is there, no? Nice. So everything is like, even the characters, everything we already discussed in the last time also, everyone is properly managed, properly arranged in this movie. So because of that only we are enjoying with even without subtitle. That's the thing. Yeah. So we'll continue with the movie. Ready? ఇది ప్రధాన చీర. ఇదిగో ఇదేమో క్యాజువల్ గా కొన్నాను. దేనికైనా పనికొస్తుంది కదా. ఇదేమో పెళ్లి చీర. ఎలా ఉన్నాయి? ఇది నీకు బాగా సూట్ అవుతుంది. ఏదైనా పార్టీ కట్టు. చాలా హాట్ గా కనిపిస్తావు. ఏంటి? రవి గారు మీకోసం డబ్బులు వెయిట్ చేస్తున్నారమ్మా. ఒక 10 నిమిషాలు వస్తానని చెప్పు. వెళ్ళు. అలాగేనమ్మా. ఇది కట్టుకుని వెళ్ళు. సరే. సీత, నువ్వు సారీస్ చూస్తుండు. I just come back. Okay? They are company now. అలాగే పంపించారమ్మా. ఇది కూడా ఇవ్వమన్నారమ్మా. అమ్మా ఇది. మీ హీరో చాలా రొమాంటిక్ అనుకుంటానే. నువ్వు 10 minutes అన్నావు కదా, ఎవ్రీ మినిట్ ఒక గిఫ్ట్ పంపించాడు. చూసుకో. అవును సీత, తనకి నేనంటే ప్రాణం. నాకు అంతే. ఐఎమ్ సో లక్కీ. చాలా బాగా చూసుకుంటాడు నన్ను. అదే మా బాగా మిస్సింగ్. Specials. రాజీ స్పెషల్ టేబుల్ అదిగో సార్ అడుగుతాను. మనం కూడా అందరితో పాటు కూర్చుంటే బాగుండేది కదా. మనకి వాళ్ళకి తేడా ఉండాలి కదా. ఇంకో విషయం, నిన్న ఆ వానలో అలగా జనంతో కలిసి డాన్స్ చేయడం నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. మీ బావ సంగతి ఓకే, ఉద్యోగం సజ్జగా లేవాడు, కానీ నువ్వు నా కాబోయే భార్య. ఏయ్,
కమాన్ కమాన్ రాజు, ఎవరిని ఎక్కడ వచ్చాలో అక్కడ వచ్చాను. ఏం ఫీల్ అవుతుంటాను ఏంటి ఫిష్ ఫ్రై రైస్. ఇక్కడ చాకు బాగుంటుంది, ట్రై చేయి. రాజీ, మనం ఏం తింటాము, ఎవరితో మూవ్ అవుతాము, ఎలా బిహేవ్ చేస్తాము, అన్నింటిలో ఎవరు ఉండాలి కదా. నీకు చీర చాలా బాగుంది, లుకింగ్ సెక్సీ. His feelings. She's also seeing all this thing. మనసా గెలుపు నీవేరా, మనిషై వెలిగిపోవేరా. ఎందుకు అలా అరుస్తారు? ఏమి పని చూసుకోండి. హలో, నేనేదో హ్యాపీగా స్విమ్ చేసుకుంటుంటే ఎందుకంటే నన్ను ఫాలో చేసి చంపుతున్నారు? నేను నిన్ను ఫాలో చేస్తున్నాను, నువ్వు హ్యాపీగా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నావా? సిగ్గులేదా? ఎవరైనా అర్ధరాత్రి గోదావరి దూకి స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు కదా, అంతమంది సిగ్గు లేకుండా ఏంటి అమ్మాయి ముందు అంతా చూపించడం? వేసుకో షర్ట్. ఎంత కంగారు పడ్డాను తెలుసా? అసలు అందరిని పిలిచి బోట్ ఆపింగ్ చేసేదాన్ని. థ్యాంక్స్, ఆ పని చేయలేదు. అనవసరంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు? రెస్టారెంట్ లో దేవదాస్ లాగా ఫీలింగ్ ఇచ్చావు కదా, అది చూసి ఎవరైనా కంగారు పడతారు. రా, ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఎంతో మంది కాదు ఉంటారు, కొంతమంది కలుస్తారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు. అలానే పోయిన వాళ్ళ కోసం ఓ దిగులు పడిపోతావా? ఓ కదా, ఇదంతా నాకు తెలుసండి, మీరు ఆపుతారా? లైఫ్ లో రాజీ కంటే బెటర్ అమ్మాయిలు ఎంతో మంది ఉంటారు, కలుస్తారు కూడా. ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏం లేదు, చెప్పండి. బై ది వే, మీరు మీ పక్క వెంకట విషయంలో కూడా ఇలాగే చూడతారా? అది కాదు కదా టాపిక్, అది నా పర్సనల్ విషయం. అమ్మా, దొరికారు, థ్యాంక్స్. ఇది నా పర్సనల్ విషయం అనుకోవచ్చు కదా, అందుకని మీరు కొంచెం ఆపి వెళ్ళి మీ పని చూసుకుంటే. ఏదేమైనా నువ్వు గోదావరిలో దూకి మునిగిపోతూ ఉంటే నేను వచ్చి నిన్ను కాపాడాను. ఇది నువ్వు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. Come on, this is too much. అసలు నేనెందుకు చెప్పాలి? నువ్వే వచ్చావు, అరిచావు, గొడవ చేసావు, నేనేం అడగలేదు. నువ్వు చెప్పాలి, నేను చెప్పను. నువ్వు చెప్పాలి. నిన్న సారీ, వాళ్ళ థ్యాంక్స్. నేనేమన్నా సదా మీ సేవలో పని పాట లేకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నానా? ఎంత జోక్ అయిపోయింది పిల్లకి. వెళ్ళిపో. దేవుడా, నాకు అమ్మాయిలు అర్థం కాదు. చచ్చిన కదా కొద్దిగా వచ్చి రాకపోతే కథల బయట నుంచి సరే సారీ 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 థ్యాంక్స్. ఎందుకో ఏం చెప్పాలప్పుడు మర్చిపోయాను. నో మెన్షన్. ఓయ్, నంట్రీ. థ్యాంక్స్. అబ్బా, ఈ విధానం పిలవగానే తోకాడించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నాడేమో. నేను సీతామహాలక్ష్మి. హలో, మీ ఇంట్లో నేను మొండి కదా ఎవరైనా తింటారా? నీకెలా తెలుసు? ఏదో ఇంటెలిజెంట్ కేసు అంతే. లేకపోతే ఏంటండి, ఓన్లీ చల్లో నుంచున్నారని థ్యాంక్స్ చెప్పి చాయ్కి పిలిస్తే ఎందుకంత లెవెల్? అవును, నాకు లెవెలే. ఎందుకంటే నీ డొక్కు మొహం, చెత్తటి సుత్తి ఇమిటేషన్ నాకు నచ్చలేదు. అంతే, ఓకేనా? So much of Podima's role actually feeling so many areas. ఎనర్జీ ఇంకా రాలేదు. ఏమోరా, బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వేరే ప్లాన్ ఏం చేసుకోరు. తర్వాత వస్తే బాగుంది. ఎప్పుడు వస్తాయి? ఇక్కడ ఉండు, ఇక్కడ వస్తాను. సరే అన్న. ఏమైనా గొడవ పడ్డాను మంచిది కదా. మాస్టర్ కంటే అస్సలు తీయలేదు.
ఆ యూజ్లెస్ లో రాముని నమ్ముకున్నాడు. వాడికి పుల్లట్లు కూడా దిక్కులేదు బోట్లో. అలాంటి వాడు చెంచా అయితే నాలాంటి చెంచాగాడి పని ఏంటి? ఇదే కుప్పబోతుంది. ఇది కూడుంటే టమ్మో చేపల పులుసులో రొయ్యల వేపుడు ఉంటే బెస్ట్ అమ్మో. ఆ, Oh, ఎవరు? చిలకడు. ఆ, ఆ, ఆ. ఏంట్రా తెలుగులో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా? ఎట్లా మాస్టర్ ఏ అడిగాను. ఆ ఫ్యూచర్ గురించి చెప్పారు. అది జరగట్లేదని వాడి కోపం. టెన్షన్ లో ఉన్నాడు. మన రాముడు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అది జరిగిపోవాలంతే. అవునరా, నిజంగా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉందా? నువ్వు జ్యోతిష్యం చెప్పించావా నేను దొంగసావా? 100% ట్రూత్ కదా. నీ చేతిని కూడా చెప్పాలి. కూతురు అవునరా, చెత్తబొట్టిన పండు నేను చూస్తున్నా. ఆపిల్ ఓకేనా? లేకపోతే జామకాయలే కావాలా? ఓకే ఓకే. అయినా పండుగ ఉండేదానికి నీకు చాయ్ ఏంట్రా? నా దగ్గర పెట్టు. ఏ సీత, తలుపు తీ. That also having a story. ఏయ్, Huh? ఏమైంది సీత? ఏమైంది? cold. She got cold. ఏ అది ఓకే? జాగ్రత్త. జ్వరంగా ఉంది. Fever. జోకు మొహం, నీ చెత్తది, ఈ సుత్తి ఇన్విటేషన్ నాకు నచ్చలేదు. ఏ సీత, ఓయ్, నిన్ను మనం కొట్టుకున్నాం కదా. నేను నాశనంలోకి ఎందుకు వచ్చావు? నిన్న మనం కొట్టుకున్నాం కదా, మరి నువ్వు నా రూమ్లోకి ఎందుకు వచ్చావు? వెళ్ళిపో బయటికి, ప్లీజ్ వెళ్ళిపో. హలో, తమరికి జ్వరం కింద పడితే ఎత్తుకుని ఇక్కడ పట్టుకోబెట్టాను అంతే. నేను ఇప్పుడే వస్తాను, లేవకుండా బుద్ధిగా కూర్చోండి. నవ్వదు. నీకేమైనా తిక్క? కప్పు చుట్టూ నీ మందులు వేసుకో. నువ్వు తెచ్చిందని నేను వేసుకోను. నేను వేరే తెప్పించుకుంటా. వెళ్ళు. లేదు బాస్, నేను వెళ్ళను. నువ్వు టిఫిన్ తిని మందులు వేసుకునే వరకు కదిలేదు లేదు. ఏం చేస్తావో చేసుకో. సరే కూర్చో. బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి. ఏంటండి ప్రాబ్లం ఏంటి? మోటార్ రిపేర్ లో ఉంది, వాటర్ లేదు. మీరు చెప్పే వరకు బాత్రూమ్ కి గట్ట పెడతాను. 1, 2, 3. యా, హలో. హెల్ప్ కావాలా? కాదు, నీళ్ళు కావాలి. నేను తెస్తే ఓకేనా? మ్మ్. మరి Oh, మీ అమ్మా నాన్నలు మెచ్చుకోవాల్సిందా? నీతో ఎలా వెళ్తున్నారో ఏంటో. సారీ ఎలా ఉంది? Slightly it is coming to the romantic. కోపం పోయిందా? మా నాన్న మేము ఏది అడిగినా కావాలి. అందుకే నేను See her కొంచెం water, how it is ah. frame. కోపం కూడా చాలా ఎక్కువే, కానీ త్వరగానే పోతుంది. కొంచెం ఉందా? ఇంకా నయం, ఏదో గుర్తుకొచ్చి తిరిగి వచ్చి పిలిచాను, లేకపోతే రాత్రి అంతా అక్కడే నుంచుండేదాన్ని. నువ్వు కోపంలో భలే ఉంటావు సీత. ఆ గోళ్ళు కొరుక్కుంటూ తిట్టుకుంటూ. అది గుర్తుకొచ్చే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాను. అవును, నీ గోల్డ్ ఏమైనా మిగిలినా చూపి. ఏం చేస్తావు? అంతా నీ వల్లే. ఆ అమ్మాయి చీర కొంచెం కింద కట్టి సెక్సీగా తయారైంది. అంటే ఫ్లాట్ అయిపోయి దేవదాస్ అయిపోయాడు. ఫ్రాంక్లీ షీ వాస్ బ్యూటిఫుల్. హలో, నేనే తనకి అలా కట్టుకోవడం ఆ కాంబినేషన్ చెప్పింది. అంత ఫీల్ అయిపోదు. కావచ్చు, కానీ కట్టుకున్న దాన్ని బట్టే కదా చీర. Oh, సారీ, ఐ అండర్స్టాండ్. నువ్వు అమ్మాయి కదా, దాన్ని మెచ్చుకుంటే నీకు నచ్చదు. సొక్కేం కాదు. అలాంటి వాళ్ళని 100 మందిని చూశాను నేను. నా ప్రొఫెషన్ అలాంటిది. అసలు ఆ చీర నేను కట్టుకుంటే నువ్వు గోదావరిలో దొరుకుతావు. ఉంటాయి చచ్చిపోడు. ఎందుకు వేస్ట్ వాళ్ళు వాడి రాముతో తెగ దెబ్బలాడు. ఏంటో కానీ ఈ అబ్బాయిలో ఏదో విశేషం ఉంది. పీక దాకా కోపం తెప్పిస్తాడు. Oh, Oh. స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్. రేపు చీర కట్టుకొని షాక్ ఇస్తా. రాజీ చూసి ఏదో ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. నా సంగతి ఇంకా తెలియదు ఈరోజు. రాముడు నేను ఫ్లాట్ చేస్తా. Ramudu.